فون کیا تھا کہ جب اگر منع کر رہے ہو تو جلسے کا پروگرام رکھو. اس ٹائم جو ہے نہ بن سکا منصوبہ، لیکن بعد میں الحمدللہ بنایا اور یہ اتنا فائدے مند ہے، اتنا اچھا ہے. یاد رکھو جب نکاح کے بعد میں اللہ کا اگر ہم شکر ادا کر لیں تو میرے پیارے قرآن عظیم میں فرماتا ہے کہ میرا جتنا شکر ادا کرو گے میں اتنی ہی زیادہ نعمتیں عطا اتنی ہی زیادہ نعمتیں عطا فرماؤں گا. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں طرف توجہ دی ہے، والدین کی بھی خدمت کی ہے اور اپنی عورتوں کی طرف بھی میرے آقا نے توجہ دی ہے. آخری بات بتا کر کے میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. سرکار کے ایک غلام کا نام آپ نے سنا ہوگا جنہیں دنیا حضرت اویس قرنی کہتی ہے. میرے پیارے سنو اور دیکھو ماں باپ کیا چیز ہے، ماں کی خدمت کیا ہوا کرتی ہے، ماں کی عزت کیا ہوا کرتی ہے، ماں کا وقار کیا ہوا کرتا ہے. اللہ نے نکاح کے قابل بنایا تو یہ بھی سب سے بڑا ماں باپ کا ہی کرم ہے. ماں باپ اگر نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے. یہ والدین نے تمہیں چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، اور جب تم بڑے ہو گئے، باشعور ہو گئے تو تمہیں تعلیم بھی دلوائی، اور بڑے ہو گئے تو تمہارے لیے ایک چاند سی دلہنیاں ملا کر تمہارے لیے یہ چاند سی دلہنیاں، اتنے سالوں کو لوگوں کو اکٹھا کرنا، ولیمہ کروانا. مولانا صفدر صاحب ولیمے کی بھی دعوت کا انتظام کیا. ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی بات ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرو، عمل کرو. ہمارے لیے کامیابی اسی میں ہے. تو میں بات بتا رہا تھا میرے پیارے سرکار کے صحابی حضرت اویس قرنی اللہ کے محبوب سے بڑی محبت فرماتے. حضور فرماتے ان کے بارے میں کہ لوگوں اے میرے صحابہ سنو، مجھے جو ہے یمن سے اپنے دیوانے کی خوشبو آتی ہے. صحابہ نے کہا تھا سرکار جب وہ آپ کے دیوانے ہیں تو آپ سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ تو میرے آقا نے فرمایا تھا وہ آنا تو بہت چاہتا ہے، کوئی رات ایسی نہیں، کوئی دن ایسا نہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ اس کے دل سے میری یاد جاتی ہو اور وہ آنا نہ چاہتا ہو. لیکن پریشانی یہ ہے کہ اس کی ماں بوڑھی ہے اور بیمار ہے، اس وجہ سے وہ میرے پاس آ نہیں پاتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار نے فرمایا اے صحابہ سنو. حضرت علی کو بلایا، حضرت عمر فاروق اعظم کو بلایا. بلانے کے بعد میں کہا اے عمر، اے علی، تمہارا دور آئے گا جب تم بادشاہ بنو گے، تمہارا زمانہ آئے گا. تمہارے زمانے میں ایک شخص جو ہے حج کرنے کے لیے آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا. کانے پہ جو ہے ایک نشان ہوگا. جب وہ تمہیں ملے تو اس سے کہنا کہ وہ میری امت کے لیے دعائیں مغفرت ہے. ہاتھ اٹھا کے بول دے سبحان اللہ. کیا کہا؟ میری امت کے لیے دعائیں مغفرت کرے. اور شب برات آ رہی ہے. اب کیا آ رہی ہے؟ شب برات. سب جانتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کے اندر؟ اللہ کی عبادت. جب اس رب کی عبادت اس رات میں کرو تو صرف اپنے لیے مت مانگنا کہ اللہ مجھے بلاری میں فلاں کروڑ دلوا دے، اے اللہ مجھے فلاں دکان دلوا دے. نہیں بلکہ دعا کرنا ہے اللہ مجھے بھی دے، میرے پڑوسیوں کو بھی دے. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جب وہ دعا کرتے تو صرف اپنے لیے کرتے، صرف اپنے لیے. اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کرنا، اپنی بہن کے لیے بھی دعا کرنا، اپنی ماں کے لیے بھی، اپنے باپ کے لیے بھی، اپنے خاندان رشتہ دار سب کے لیے. جو دعا اپنے لیے مانگو وہ سب کے لیے مانگنا. میرے پیارے اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں جو دوسروں کے لیے دعا مانگتا اللہ اس کی دعا کو جلدی قبول فرماتا. سمجھے؟ مانگو گے دعا ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ آپ وہ رات یہاں میں نے بھی منائی تھی اور مجھے امید ہے آپ اچھی طریقے سے منائیں گے. تو میں بات بتا رہا تھا حضرت اویس قرنی کی. سرکار نے فرمایا تمہارے دور میں آئے گا، اس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعائیں مغفرت کرے. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے. سرکار کا زمانہ چلا گیا، حضرت صدیق اکبر کا دور آیا، ان کا دور بھی چلا گیا. حضرت عمر کا دور آیا، جب حضرت عمر فاروق اعظم کا دور آیا. میرے پیارے ہر صبح و شام میں بھی بلکہ جب حج کا زمانہ آتا، حج کے دن آتے، حضرت عمر اس شخص کو دیکھنے لگتے. سرکار نے فرمایا تھا کہ وہ آئے گا حج کرنے
आदम ने, वो जब वो आएगा तो उसका रंग ये है, वो गड्ढा है, रंग में काला है, जब वो तुम्हें मिले तो उससे दुआ के लिए कहना। हजरत उमर फारूक आजम ने 1 साल देखा ना मिले, दूसरे साल देखा ना मिले, 7 साल गुजर गए इंतजार करते करते। किसका इंतजार कर रहे हैं, किसके चक्कर में है? अरे आप तो खुद जो है खुलाफाए राशिदून में से है, आपका तो खुद जवाब नहीं, बल्कि आका ने फरमाया मेरा उमर वो है। अल्लाह अगर मेरे बाप किसी को नबी बनाता तो अल्लाह मेरे उमर को नबी बनाता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या कहा सरकार ने, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो अल्लाह उमर को नबी बनाता। इतनी बड़ी शान वाला आदमी किसे तलाश कर रहा है? अल्लाहु अकबर, किसे ढूंढ रहा है? इतनी बड़ी शान वाला आदमी। उमर ने जब 7 साल हो गए, जब हज का ज़माना आया, 7वां साल है, अरफात का मैदान है, हजरत उमर ने सब लोगों को जो है अरफात के मैदान में इकट्ठा कर दिया और करने के बाद में कहा ए लोगों सब खड़े हो जाओ। सारे लोग खड़े हैं। उसके बाद में फरमाया सब लोग बैठ जाएं। यमन वाले लोग खड़े रहे, यमन के लोग खड़े हो गए, सब बैठ गए। अब यमन वालों में से हजरत उमर कहते हैं कि जो करन के रहने वाले हैं, यमन में इलाका करन पड़ता है, जो वहां के रहने वाले हैं वो सब के सब जो है खड़े रहे, बाकी सब बैठ जाए। सारे लोग बैठ गए। एक आदमी करन का खड़ा था। हजरत उमर ने फरमाया क्या तुम करनी हो? कहा मैं करन का रहने वाला हूँ। तुम्हारा नाम उवैस है? कहा नहीं नहीं मेरा नाम उवैस नहीं है। तुम कौन हो जो पूछ रहे हो? कहा बताओ तो सही। कहा मेरा भतीजा है जिसका नाम उवैस करनी है, वो यहाँ आया है। हजरत उमर कहते हैं वो कहाँ है? कहा पहाड़ के पीछे ऊंट चढ़ाने के लिए गया है। हजरत उमर फारूक आजम ने जब इतना सुना तो बोलने के लिए तैयार हो गए। तो आपके चचा ने कहा आप किसे देखने जा रहे हैं? कहा उवैस को देखने जा रहा हूँ। कहा क्या करोगे उनका? वो तो एक जो है अल्लाह अकबर पागल आदमी है, दीवाना आदमी है। हजरत उमर ने कहा दीवाना वो नहीं, दीवाने मुझे तुम लगते हो, दीवाने मुझे तुम लगते हो। अल्लाह अकबर। हजरत उमर गए और जाने के बाद में हजरत उवैस करनी को मेरे प्यारे तलाश करा, मिल गए। एक दरख्त के नीचे मुसल्ला बिछा है, नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। हजरत उवैस करनी ने जब इन 2 शख्सों को आते हुए देखा तो अपनी नमाज को छोटा कर दिया, शॉर्ट कर दी अपनी नमाज, और करने के बाद में सलाम फेरा और खड़े हो गए। कहा कैसे आना हुआ? हजरत अली कहते हैं कौन हो तुम? तो कहा अल्लाह का बंदा। अरे मैं ये नहीं पूछता, अल्लाह के बंदे तो सब है, तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा मेरा नाम उवैस करनी है। यहाँ क्या कर रहे हो? नमाज पढ़ रहा हूँ, अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। हजरत उवैस करनी ने कहा तुम मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहे हो? मुझसे अर्ज क्या है, मुझसे काम क्या है? अली कहते हैं तुमने पहचाना नहीं हमें? कहा नहीं मैंने नहीं पहचाना, पहली मर्तबा हज करने आया हूँ, मुझे नहीं पता आप कौन लोग हैं। मैं कहा यमन का एक गांव है, यमन के एक शहर में, यमन के एक इलाके में गांव पड़ता करन, मैं तो वहां का छोटी सी जगह का रहने वाला आदमी हूँ, मुझे नहीं पता। हजरत अली कहते हैं ये तुम्हारे सामने जो जवान खड़े हैं इन्हीं को बादशाह इस्लाम अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह डरने लगे, कपकपाने लगे। खलीफतुल मुस्लिमीन मेरे सामने खड़े हैं, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। और अपने हाथ बांध करके कहा बताइए कैसे आना हुआ? हजरत उमर कहते हैं कि सरकार ने मुझसे वसीयत की थी तुम्हारे बारे में। कहा क्या वसीयत की थी? कहा वसीयत ये थी कि जब वो उवैस हज के लिए आए तो उससे कहना कि मेरे लिए, मेरी उम्मत के लिए दुआएं मगफिरत करे। हजरत उवैस करनी ने जब इतना सुना रोने लगे और कहा तुम आका मुझसे दुआ कराओगे? दुआ तो तुम्हें करनी चाहिए, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाता है, मेरी दुआ क्या कर सकती है? अल्लाह अकबर। हजरत उमर ने कहा नहीं, हमसे सरकार ने कहा था कि मेरा उवैस वो है जब हाथ उठाता है तो उठते बाद में है अल्लाह उसे पहले दे देगा। हजरत उवैस करनी ने दुआ की और उसके बाद में फरमाया और बताओ मेरी आका ने और क्या कहा था? तो कहा था कि सुनो, सरकार ने फरमाया था कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक का फैसला करेगा। गुनाहगार
जहन्नम में जाएंगे, नेकोकार जन्नत में जाएंगे। मेरे प्यारे, अपनी जिंदगी के अंदर अमल को पैदा कर लो। अगर जन्नत में जाना है, ये जन्नत इतनी आसान नहीं है। जन्नत आसान नमाजी के लिए है, जन्नत आसान हाजी के लिए है, जन्नत आसान नबी के वफादार। मैं यहाँ पर रुक करके एक बात कहना चाहूँगा। हमारे बजरुल इस्लाम भाई जो मुशाहिद भाई के वालिद साहब हैं, अल्लाह ने आप पर बड़ा फजल फरमाया है, सब कुछ है आपके पास। मेरी एक छोटी सी गुजारिश है तजम्मुल भाई से, जितनी जल्दी हो सके अपनी माँ को और अपने बाप को हज कराओ। इंशाअल्लाह कह दो, इंशाअल्लाह कराने वाला रब है। नियत करो, अल्लाह जरूर कराएगा। आपके वालिद ने बड़ी मेहनतें की और अल्लाह ने बड़ा फजल फरमाया आप पर। अब आपको चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके आप हज करें, क्योंकि हज हर जब फर्ज हो जाए तो इंसान को चाहिए कि वो फौरन हज करे। आका फरमाते हैं जिस पर हज फर्ज हो गया और उसने हज ना किया, सरकार फरमाते अगर करने से पहले मौत आ गई तो सरकार फरमाते या तो यहूदी होकर मरेगा या नसरानी होकर। बहुत बड़ी सख्ती। हज फर्ज उसी पे है जिस पर ज़कात फर्ज है, और ज़कात इतने बड़े माल पर फर्ज नहीं, बहुत थोड़ी सी रकम पे फर्ज हो जाती है। कभी आप समझे बड़ी दौलत की जरूरत, जो निसाब बयान करते कि 52 तोले चांदी और 7.5 तोले सोना, ये उन लोगों के लिए है जिन पे इस माल के अलावा दूसरा माल ना हो। अगर 6.5 तोले सोना है, 7 नहीं है, तो ये उनके लिए है, वरना अपने पास तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। तो हज